அமுதமொழி அமிழ்தினும் இனிய மொழி, உலகத்தின் முதல் மொழி, தரணி போற்றும் நம்மொழி, கடவுளே இறங்கி வந்து சங்கம் அமைத்து வளர்த்த மொழியாம் நம் தாய்மொழியை வணங்கி இவ்விழாவை தொடங்குவோம். இன்று ஆரோபிந்தோ வித்யாலயா பள்ளியின் ஸ்வாஸ்தியா ஓர் ஆரோக்கிய சங்கமம் 2024 4ஆம் நாளான சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கிய நாள். இன்று காலையிலிருந்து சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பல்வேறு செயல்பாடுகள் நடந்தன. அதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்வாக கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்க உள்ளன. வந்திருப்போர் அனைவரும் அமைதி காத்து இவ்விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்க ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. நெஞ்சகமே கோவில், நினைவே சுகந்தம், அன்பே மஞ்சன நீர் பூசை கொள்ள வாராய் பராபரமே என்று ஆதியும் அந்தமும் இல்லா ஆண்டவனை ஆராதித்தலின் முதல் நிகழ்வாக இறை வணக்கம். உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே, எல்லையில்லாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே, நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய், உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள் அருள்வாய், சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு, வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு, கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி.
எங்கும் நிறைந்தவன், எல்லை இல்லாதவன், எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடுக்கும் இறைவனின் அருள் பெற செய்தமைக்கு நன்றி. அரங்கத்தை அலங்கரிக்க நமது சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்க கற்கண்டு சொற்கொண்டு வரவேற்பு கம்பளம் விரிக்க வருகிறார் நமது பள்ளியின் 7ஆம் வகுப்பு மாணவி புகழ். Greetings to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our Environmental Health Day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech for this function. Today's children are the future of our nation. They will grow up to achieve great success, name and fame as well as high human values. Also, on the other hand, we would like to mold them to be good human beings to make this world a better place to live in. We all are gathered here on this day to motivate and encourage the young minds to showcase their talents. This is a highly important occasion for all of us. It is because of that, apart from the fact that this celebration highlights our school's continuous success in the area of education. And this platform is also an opportunity to welcome our chief guest of today's evening. On behalf of our institution, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Mr. Man Sudhakar, who is an renowned social activist and serving the people in their actual need. We are grateful from the bottom of our heart for courteously accepting our invitation to grace this occasion as our guest of honor. Welcome, sir. On behalf of, I am extremely privileged to welcome our chairman of Vivekananda Educational and Charitable Trust, Vadaganathan, sir. Welcome, sir. And our dynamic correspondent Vinitha ma'am, who has been rendering her guidance and support in all our activities. Welcome, ma'am. I also extend my hearty welcome to our SMC member Ms. Selvi, who was an excellent headmistress. Her commitment towards education is truly remarkable. I believe her presence will grace the occasion. Welcome, ma'am. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they are our world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. With immense pleasure, on behalf of our school, I welcome all the dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. With immense, your esteemed presence among us is an extra energizer for us. Last but not the least, I would like to welcome all the SMC members, teachers, staff, guests and students who are an integral part of our institution. I request all for your kind cooperation throughout this program to make it a grand success. Thank you. நம் சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் தன் கற்கண்டு சொற்கள் மூலம் வரவேற்றமைக்கு நன்றி. கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நீளம் 8 திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி என்ற பெருஞ்சித்திரனின் வரிகளுக்கேற்ப கும்மி நடனம் ஆட வருகிறார்கள் 7ஆம் வகுப்பு மாணவிகள். தேவனே கரிமுகத்தோன் வரிசையாய் ஒற்றை கொம்பன் வல்லலே உமை துதிக்க பெருமையாய் நடனம் புரியும் பெருச்சானல் மீதிலேறி தரசரி விநாயகரை அன்புடன் துதி செய்வோம் நாமே. அரசரி விநாயகரை அன்புடன் துதி செய்வோம் நாமே. செய்யார் முந்தி யோதித்தவனே எங்கள் முக்கண்ணன்னார் தன் மகனே வாரா செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் கந்தருக்கு மூச்சவரே வா எங்கள் கட்சி கணபதியே வாரார் செய்யாதன்னே நன்னானே செய்யார் அன்னை சரஸ்வதியே மாறி இந்த அகிலமெல்லாம் காப்பவளே மாறி செய்யாதன்னே நன்னானே செய்யார் பெற்றவர்கள் பேர்கடாம
சமத்துளவேர்கள் தாம்பூலம் வாங்குங்கள், சமத்துளவேர்கள் தாம்பூலம் வாங்குங்கள். அங்கே கொஞ்சி விளையாடும் சலங்கையிலுக்கு சமத்துளவேர்கள் தாம்பூலம் வாங்குங்கள். தாம் தெய்யாதன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா பழனி மலைக்கு ஒரு முறை சென்றேன் அப்படி அந்த முருகனைத்தான் நானே வந்து கண்டேன் சொல்லு அந்த வாசகத்தை கையில் கொடுத்து பாட்டாக பாடச் சொல்லி சொன்னார் அந்த முருகனே தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா சுருளி மலை மீதில் மேவும் சீலா அப்படி உன்னை தோற்கடிப்பேன் சுப்பிரமணிய பாலா சொல்லு பசுந்தொகை மயில் மீதில் ஏறி பங்குடனே வருபவரை முருகையன் தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா பழனி வட்டினமாம் வீதி அப்படி நான் பார்த்ததில்லை என்றும் ஜெகஜோதி சொல்லு அந்த வள்ளி முருகர் வந்து தானே திருமண கோலம் கொண்ட இடமே அந்த தலமே தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா வாடு வைந்து நிக்கிது கம்பமே அப்படி அந்த கம்பத்துக்கு மேலே ஒரு கும்பமே சொல்லு அந்த கும்பத்துக்கு மேலே ஒரு தங்க கலசம் அங்கே மின்னும் அது ஜொலிக்கும் தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா தாம் தெய்யா தன்னே நன்னன் நானே நன்னன் நானா அப்படி நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா சொல்லு நன்னே நானா நே நானே நன்னன் நானா நே நானே நன்னன் நானா நன்னே நானா ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்று, ஈசருடன் ஞான மொழி பேசு முகம் ஒன்று, கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று, குன்றுருவர் வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று, மாறுபடை சூரரையே வதைத்த முகம் ஒன்று, வல்லை மனம் புரிய வந்த முகம் ஒன்று, ஆறு முகமான பொருள் நீ அருள வேண்டும், ஆதி அருணாச்சலனே அமர்ந்த பெருமாளே. போடே தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தெய்யா தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தெய்யா மனப்பார மாடு கட்டி மாயபுரம் ஏறு கூட்டி வயக்காட்ட உழுது போடு சின்ன கண்ணு அப்படி பசுந்தாளைய போட்டு பாடுபடு செல்ல கண்ணு ராம் தெய்யா தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நானே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தெய்யர் ஆத்தூரு கிச்சடி சம்பா பார்த்து வாங்கி விதைச்சு நாத்த பறிச்சு நட்டு போடு சின்ன கண்ணு அப்படி ஏத்தம் போட்டு இறச்சு போடு செல்ல கண்ணு ராம் தெய்யா தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானா
ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம். அது மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம், அது ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம். கூப்பிட்ட தெய்வம் எல்லாம் கூட இருந்து மலையேத்த ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம். அங்கே மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம், அது ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம். அங்கே மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம். அது மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம், அது ஜெய மங்களம் நித்ய சுப மங்களம். காரண பொருளே வாலி, காரண பொருளே வாலி, காரண குருவே வாலி, காரண குருவே வாலி, கடாச்சகம் தருவாய் வாலி, கடாச்சகம் தருவாய் வாலி. பார்னில் சிறந்த தெய்வம், பார்னில் சிறந்த தெய்வம், பழனியின் கிரியோன் வாலி, பழனியின் திரியோன் வாலி. பார்த்தோருக்கும் கேட்டோருக்கும் ஆடினோருக்கும் பாடினோருக்கும் சபையோருக்கும் வாலியோ வாலி, வாலியோ வாலி. பாலதண்டாயுதவாணி கரோகரா, பாலதண்டாயுதவாணி கரோகரா. நம்மை மெய்மறக்கச் செய்து அரங்கத்தில் கும்மியின் ஓசையை ஒலிக்க வைத்தமைக்கு நன்றி. எத்தகைய கல்வி நல்லொழுக்கத்தை உருவாக்குமோ, மன வலிமையை வளர்க்கச் செய்யுமோ, விரிந்த அறிவை தருமோ, அத்தகைய கல்விதான் மாணவர்களுக்கு தேவை என்பதில் உறுதி கொண்டவர். யார் எதை செய்தாலும் அதில் உங்கள் மனமும் ஆன்மாவும் இணைந்து செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்து வழிநடத்தி செல்லும் எங்கள் பள்ளி தாளாளர் திருமதி வினிதா கோவிந்தசாமி அம்மா அவர்களை நல்லுரை நல்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். உருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தோனே எல்லையில்லாதானே, எங்கேயும் எப்போதும் என் குலம் காப்பவனே. நெஞ்சம் துணிய துணையாய் வருவாய், நேர்மறை உணர்வுகள் பெருகிடச் செய்வாய். உடலில் உறுதியை பெரிதாய் தருவாய், உனை உணரும் அறிவை என்னுள் அருள்வாய். சுற்றமனைத்தும் காப்பவனே, செய்தொழிலில் ஏற்றம் தருபவனே, எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடு, என் ஆற்றல் பெருகிட அருளை கொடு. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருளும் இறைவா நன்றி. எங்கும் நிறைந்தவன், எல்லை இல்லாதவன், எடுத்த செயலில் வெற்றி கொடுக்கும் இறைவனின் அருள் பெற செய்தமைக்கு நன்றி. அரங்கத்தை அலங்கரிக்க நமது சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்க கற்கண்டு சொற்கொண்டு வரவேற்பு கம்பளம் விரிக்க வருகிறார் நமது பள்ளியின் 7ஆம் வகுப்பு மாணவி புகழ். Greetings to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our Environmental Health Day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech for this function. Today's children are the future of our nation. They will grow up to achieve great success, name and fame as well as high human values. Also, on the other hand, we would like to mold them to be good human beings to make this world a better place to live in. We all are gathered here on this day to motivate and encourage the young minds to showcase their talents. This is a highly important occasion for all of us. It is because of that, apart from the fact that this celebration highlights our school's continuous success in the area of education. And this platform is also an opportunity to welcome our chief guest of today's evening. On behalf of our institution, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Mr. Man Sudhakar, who is an renowned social activist and serving the people in their actual need. We are grateful from the bottom of our heart for courteously accepting our invitation to grace this occasion as our guest of honor. Welcome, sir. On behalf of, I am extremely privileged to welcome our chairman of Vivekananda Educational and Charitable Trust, Vadaganathan, sir. Welcome, sir.
and our dynamic correspondent Vinitha ma'am, who has been rendering her guidance and support in all our activities. Welcome ma'am. I also extend my hearty welcome to our SMC member Ms. Selvi, who was an excellent headmistress. Her commitment towards education is truly remarkable. I believe her presence will grace the occasion. Welcome ma'am. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they are our world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. With immense pleasure, on behalf of our school, I welcome all the dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all endeavors of our life. With immense, your esteemed presence among us is an extra energizer for us. Last but not the least, I would like to welcome all the SMC members, teachers, staff, guests and students who are an integral part of our institution. I request all for your kind cooperation throughout this program to make it a grand success. Thank you. நம் சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் தன் கற்கண்டு சொற்கள் மூலம் வரவேற்றமைக்கு நன்றி. கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளங்கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நீளம் 8 திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி என்ற பெருஞ்சித்திரனின் வரிகளுக்கேற்ப கும்மி நடனம் ஆட வருகிறார்கள் 7ஆம் வகுப்பு மாணவிகள். மெரித்தோன் தேவனே கரிமுகத்தோன் வரிசையாய் ஒற்றை கொம்பன் வல்லலே உமை துதிக்க பெருமையாய் நடனம் புரியும் பெருச்சானல் மீதிலேறி தரசரி விநாயகரை அன்புடன் துதி செய்வோம் நாமே. அரசரி விநாயகரை அன்புடன் துதி செய்வோம் நாமே. செய்யார் முந்தி யோதித்தவனே எங்கள் முக்கன் நன்னார் தன் மகனே வாரா செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் கந்தருக்கு மூச்சவர் எங்கள் கட்சி கணபதியே வாரார் செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் அன்னை சரஸ்வதியே மாறி இந்த அகிலமெல்லாம் காப்பவளே மாறி செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் பெற்றவர்கள் பேர் கெடாமல் மாறி இந்த பெருலகில் பேர் விளங்க வேண்டும். செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் கரகம்பீரந்ததம்மா தாயே அந்த கண்ணனுட மேடையிலே பாரி செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் தன்னே நன்னே நன்னே நானே நானே நானா செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா செய்யார் சமத்துளவேர்கள் தாம்பூலம் வாங்குங்கள் சமத்துளவேர்கள் தாம்பூலம் வாங்குங்கள் அங்கே கொஞ்சி விளையாடும் சலங்கையிலுக்கு சமத்துளவேர்கள் தாம்பூலம் வாங்குங்கள். தாம் செய்யாதன்னே நன்னானே நன்னா நன்னே நானே நன்னா சொல்லு நன்னே நானே நன்னா நன்னே நானா தாம் செய்யா தன்னே நன்னானே நன்னா அப்படி நன்னே நானே நன்னா சொல்லு நன்னே நானே நன்னா
ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்று ஈசருடன் ஞான மொழி பேசு முகம் ஒன்று கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று குன்றுருவர் வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று மாறுபடை சூரரையே வதைத்த முகம் ஒன்று வல்லை மனம் புரிய வந்த முகம் ஒன்று ஆறு முகமான பொருள் நீ அருள வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலனே அமர்ந்த பெருமாளே பொடே தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா ராம் தய தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தய மனப்பார மாடு கட்டி மாயபுரம் ஏறு கூட்டு வயக்காட்ட உழுது ஓடு சின்ன கண்ணு அப்படி பசுந்தாளைய போட்டு பாடுபடு செல்ல கண்ணு ராம் தய தன்னானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தயர் ஆத்தூரு கிச்சடி சம்பா பார்த்து வாங்கி விதைச்சு நாத்த பறிச்சு நட்டு போடு சின்ன கண்ணு அப்படி ஏத்தம் போட்டு இறச்சு போடு செல்ல கண்ணு ராம் தயர் நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தயர் பொதியேத்தி வண்டியில பொள்ளாச்சி சந்தையில விருதுநகர் வியாபாரிக்கு சின்ன கண்ணு அப்படி வித்து போட்டு படுத்து என்ன சொல்ல கண்ணு ராம் தயர் நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தயர் செத்தவனத்த சிக்கனம் செலவு பண்ண பக்குவமா அம்மா கையில கொடுத்து போடு சின்ன கண்ணு அப்படி அவங்க 600 ஆக்குவாங்க சில கண்ணு ராம் தயர் நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா தாம் தயர் நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா ராம் தயர் நானே நான் நன்னே நானே நான் நன்னே நானா அப்படி நன்னே நானே நான் நன்னே நானா பாடி பாடிப்பவர்க்கு பால் மங்களம் அங்கே பக்கருந்து கேட்பவர்க்கு சுப மங்களம் அங்கே மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் அது ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் அலச்சிட்ட தெய்வம் எல்லாம் அருகெழுந்து மலையேத்த ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் அது மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் அது ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் கூப்பிட்ட தெய்வம் எல்லாம் கூட இருந்து மலையேத்த ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் அங்கே மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் அது ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் அங்கே மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் அது மங்களம் மங்களம் ஜெய மங்களம் அது ஜெய மங்களம் நித்திய சுப மங்களம் காரண பொருளே வாலி காரண பொருளே வாலி காரண குருவே வாலி காரண குருவே வாலி கடச்சகம் தருவாய் வாலி கடாச்சகம் தருவாய் வாலி பார்னில் சிறந்த தெய்வம் பானில் சிறந்த தெய்வம் பழனியின் கிரியோன் வாலி பழனியின் திரியோன் வாலி பார்த்தோருக்கும் கேட்டோருக்கும் ஆடினோருக்கும் பாடினோருக்கும் சபையோருக்கும் வாலியோ வாலி வாலியோ வாலி பாலதண்டாயுதவாணிக்கு அரோகரா பாலதண்டாயுதவாணிக்கு அரோகரா நம்மை மெய்மறக்கச் செய்து அரங்கத்தில் Good evening. We're so delighted to see all of you this evening. Today, Aurobindo Vidyalaya Swasthya or Arogya Sangamam's focus is on environmental health. By working together, we will showcase our collective commitment to fostering a healthier, greener future for our children and our planet. My heartfelt gratitude to our SMC member Selvi ma'am, our chairman Vadaganathan sir, and all of our trustees. Thank you so much for always being supportive for all that we do. And to our chief guest of the evening, Man Sudhakar.
To be so passionate about something that you'd want to include it as part of your name is remarkable. I was talking to him this morning for some time and I could see how much his work towards soil health meant to him. When he shared with me about the lack of awareness people in general have about soil, I saw tears in his eyes. It's always a blessing to interact with someone who holds something so close to their heart. And to our dedicated parents, we can't do any of this without your support, encouragement, and your blessings. Thank you for being our pillar of support and for motivating us to do better and be better by the trust that you place in us. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது environmental health. சுருக்கமாக சொன்னப்போனா நம்மளோட பிஹேவியர்ஸ், செயல்கள் எப்படி நம்ம சுற்றுப்புறத்தை பாதிக்கும் அண்ட் நம்ம ஆரோக்கியம் எப்படி சுற்றுப்புறத்தினால் பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது environmental health. இந்த வாரம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட் பற்றி பார்த்துருக்கோம். இதுவரை ஃபிசிக்கல், சோஷியல், ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் பார்த்துருக்கோம். நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட் பற்றி பேசல, அதை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் என்னால் பேச முடிஞ்சது. ஆனால் இன்னைக்கு இந்த என்வாயர்மெண்ட் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட் மற்ற 5 ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டோட ரொம்பவே இணைஞ்சிருக்கு. ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஹெல்த். ஸோ நம்மளுக்கு மனுஷங்களுக்கு சில அடிப்பட்ட தேவைகள் இருக்குது. காற்று, நீர், உணவு அண்ட் இருக்கும் இடம், ஏர், வாட்டர், ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர். இதெல்லாம் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே நோய் இல்லாமல் நம்மளால் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கும் குப்பையை மறைக்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை எரிக்கிறோம். இது டயாக்சின் போன்ற நச்சுக்கள், டாக்ஸின்ஸை காற்றுல வெளியிடுது. இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால கேன்சர் வருதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு குப்பையை எரித்து அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம். ஆனால் அந்த காற்றை சுவாசிக்கிற நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்? மரத்தை வெட்டுறோம், தண்ணியை விலைக்கு வாங்கி குடிக்கிறோம், ஆர்ஓங்கிற மெஷின் எல்லாத்து வீட்லேயும் மாட்டி எல்லா மினரல்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணி தண்ணியை நம்ம குழந்தைகளுக்கு சுத்தமான தண்ணின்னு கொடுக்குறோம். என்ன பிரயோஜனம்? கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பூச்சிக்கொல்லி, இதெல்லாம் நிலத்தடி நீர், மண் வளம், நம்மளோட உணவை பாதிக்கும் தெரிஞ்சு தொடர்ந்து இதை நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். நம்ம உடலுக்கும் நம் குழந்தைகளோட உடலுக்கும் எப்படி நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும்? சோஷியல் ஹெல்த் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஹெல்த். ஒரு சமுதாயமாக நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம். அரப்பு, பாசிப்பயிறு, வேப்பங்குச்சி, அரிசி மாவு கோலம், பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு சாம்பல், இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன். கன்வீனியன்ஸ்க்காகவோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிளுக்காகவோ பிராண்டட் ஷாம்பூஸ், வீடு துடைக்கிறதுக்கு லைசால், விளம்பரத்தில் வர டூத் பேஸ்ட், ஈஸியாக கழுவுறதுக்கு டிஷ் சோப்னு ஒட்டு மொத்தமாக கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு அடிமையாயிட்டோம். நான் என்னோட வாழ்க்கையை முழுமையாக சுத்தமாக மனசாட்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வாழணுங்கிறத போய் நம்மளை அடுத்தவங்க கண்ணில் எப்படி பார்ப்பாங்கிறத நோக்கி போயிட்டுருக்குறோம். ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெல்த் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஹெல்த். இந்த பாத யாத்திரை எடுத்துக்குவோம். முருகனை பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப பக்தியோடு போகிறாங்க. ஆனால் அவங்க போகிற பாதை பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ், கவர்ஸ், அவ்வளோ குப்பை. நான் நேற்று பேசின அந்த ஒன்னஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சதுன்னா நம்மளால் உணர முடியும். இந்த இயற்கையே முருகன் கொடுத்தது தான். அதை அசுத்தப்படுத்திட்டு அவனை பார்க்க போகிறதுல என்ன பிரயோஜனம்? இந்த மண்ணும் முருகனும் ஒன்று. ஒரு பிளாஸ்டிக் குப்பையை நான் தூக்கி போடும்போது முருகன் மேலேயே தூக்கி போடுறேன்ல. எல்லாம் கடவுள், எல்லாரும் கடவுள். இதுதான் நம்ம கலாச்சாரம். இன்னைக்கு காலையில் நாங்கள் குழந்தைகளை 7வது வகுப்பு குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு ஈஸ்வரன் கோயில் சுத்தம் பண்ண போனோம். ஒரு கோயில் அப்படி இருக்கலாமா? செவருக்கு அந்த சைடு சிவபெருமான், செவருக்கு இந்த சைடு பார்க்க முடியல. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் அதே சமயம் நம்ம குழந்தைகள் அந்த இடத்த சுத்தம் செய்யலை, மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு பிரித்து வைக்கல. கூட அவ்வளவு பேரண்ட் வாலண்டியர்ஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது பார்க்கையில் மனசுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது. இன்டலெக்சுவல் ஹெல்த் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஹெல்த். கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்த அறிவு, நம்மளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட கல்வியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அண்ட் என்ன பண்ண செய்ய இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஞானம் வேணும். கண்மூடித்தனமாக பயன்படுத்த முடியாது. நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் எது சரி எது தவறு. மண் சுதாகர் அவர்கள் இன்னைக்கு காலையில் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தார், நான் பெருசாக படித்ததில்லை, இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதுன்னு. ஆனால் அவர் இந்த மண்ணை பற்றியும் நம் சுற்றுச்சூழல் பற்றியும் யோசித்தது, ஆழமாக உணர்ந்தது நிறைய எஜுகேட்டட் பீப்புள்னால புரிஞ்சுக்க கஷ்டப்படுவாங்க. ஏன்னா நம்ம எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி எதையும் ஆழமாக பார்க்கறதில்ல.
எந்த விஷயம் எடுத்தாலும் அதோட ஆரம்பம் என்ன, முடிவு என்னன்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதில்ல. குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்ப அவசியம். நான் டீச்சர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவேன், நாங்கள் எல்லோரும் எங்கேயாவது வெளியே போனால் கடைசியில் அந்த நாள் முடியல் சொல்லுவாங்க, மேம் ஏதாவது என் குழந்தைகளுக்கு நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படிம்பாங்க. எதுக்காக? இல்லை மேம், நான் எங்கேயாவது வெளியே போனேன்னா வீட்டுக்கு வரையில் ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்ப்பாங்க, நான் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பொம்மையை தூக்கிட்டு வருவாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் பொம்மையாக அதுக்கு முன்னே எங்கே இருந்தது, அதுக்கு முன்னால் எங்கே இருந்தது? அந்த பிளாஸ்டிக் பொம்மையை நான் வாங்கி கொண்டு போய் வீட்டில் கொடுக்கையில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன கிடைக்குது, நான் அதன் மூலிமா என் குழந்தைக்கு அது என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன், அந்த பிளாஸ்டிக் பொம்மை உடஞ்சதுக்கப்புறம் அது எங்கே போகுது அப்படிங்கிற இந்த முழு பார்வை நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வேணும். இது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய பெரியவங்களுக்கே அது இல்லை. எமோஷ்னல் ஹெல்த் அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் ஹெல்த். வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கு கோவம் வருது, அழுக வருது, ஆத்திரம் வருது. எதுக்காக? யாராவது என்னை குத்த சொன்னால் கோபம், எனக்கு வேணுங்கிறது ஏதாவது கிடைக்கலைன்னா வருத்தம், நான் சொன்னதை கேட்கலைன்னா ஆத்திரம். இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தா நம்மளோட எமோஷன்ஸ் எதனால் ட்ரிகர் ஆகுது அண்ட் நம்ம எதுக்காக இதை பயன்படுத்துகிறோம்னு நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கலாம். ரோட்டில் துப்புறது, குப்பையை வீசுறது பார்த்தாலோ, பப்ளிக் பிளேசஸை சுத்தமாக வைக்காமல் இருந்தாலோ கோபம் வரணும். ஒவ்வொரு தடவை பிளாஸ்டிக் குப்பையை பார்த்தாலோ, அதை எரிக்கிறது பார்த்தாலோ வருத்தப்படணும். ஒரு மரத்தை வெட்டையிலையோ, ஒரு மலையை இடிக்கையிலையோ அழுக வரணும். நம்ம போனதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு அண்ட் பேர குழந்தைகளுக்கு இப்படி ஒரு பூமியை விட்டுட்டு போகிறோமே நினச்சி வருத்தப்படணும். இப்படி நம்ம எல்லாருமே இருந்தால் நிறையா விஷயம் டாலரேட் பண்ண மாட்டோம், தட்டி கேட்போம். நம்ம தலைமுறை நிறைய தப்பு பண்ணிருச்சு, இன்னும் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். பட் நம்ம குழந்தைங்க இதை பார்த்து வளர்ந்தா இது எங்கே போய் முடியும்? நம்ம எல்லாரும் மாறணும். நம்ம ஸ்கூலில் தண்ணி, மரம், மண், செடி எல்லாமே தெய்வம் சொல்லி ஜல பூஜா, விருட்ச பூஜா நிறைய செய்வோம். மலர் நீர் சேகரிப்பு தொட்டி கட்டி அதை பற்றி நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும். பிளாஸ்டிக் எவ்வளோ தவிர்க்க முடியுமோ தவிர்க்கணும்னு முடிவு செஞ்சோம். ஒன் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ், பென்ஸ், பிளாஸ்டிக் லஞ்ச் பாக்ஸஸ், ஈவன் ஸ்டிக்கர் போட்டு வைக்கக்கூடாதுன்னு எல்லோரும் குங்குமம் வச்சுக்கலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் 10,000 பேப்பர் பேக்ஸுக்கு மேலே நம்ம குழந்தைங்க நியூஸ் பேப்பரில் பண்ணி தாராபுரம் முழுவதும் எல்லா கடைக்கு கொடுத்து ஒன் யூஸ் பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்கணும், பிளாஸ்டிக் பேக்ஸை தவிர்க்கணும், இந்த மாதிரி பேப்பர் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நிறையா தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. நெகிழி இல்லா திருப்பூர், பூக்கல் ட்ரஸ்ட், துர்கேஷ் நந்தினி, புவிதம் மீனாட்சி அக்கா, இவங்க எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்ந்து பிளாஸ்டிக் ரீசைக்ளிங், வேஸ்ட் செப்பரேஷன், மினிமலிசம், மரம் நிறையா வளர்ப்புறது பற்றி இது மாதிரி நிறைய செஷன்ஸ் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். நான் கர்மாவை நம்புகிறேன். நான் பண்ணுற ஒவ்வொரு செயலும் விளைவுகள் இருக்கணும்னு நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். நான் இந்த மண்ணிலிருந்து தான் வந்தேன், மறுபடியும் மண்ணாக ஆவேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்துக்கும், என்னோட சுற்றுச்சூழலுக்கும், என் வாழ்க்கை முறையினால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்குவேன். இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்குது, we didn't inherit the earth from our ancestors, we borrowed it from our children. நம்ம பெற்றோர்கள் இருந்தும் நம்ம முன்னோர்கள்கிட்ட இருந்து இந்த பூமி, இந்த மண்ணை நம்ம பரம்பரை சொத்தாக வாங்கலை, நம்ம குழந்தைகிட்ட இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அதை நம்ம பத்திரமா திருப்பி கொடுக்கணும். நம்மளுக்கு கிடைச்சதை விட நல்ல விதத்தில் அவங்களுக்கு அதை திருப்பி கொடுக்கணும். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் ஆற்றல் மிக்க மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் வார்த்தைகள் உத்வேகத்தின் சிறந்த ஆதாரமாக இருந்தன. உங்கள் சிறப்புரைக்கு நன்றி அம்மா. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வர், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் என்ற திருவள்ளுவரின் வாரிகளை முழுமையாய் உணர்ந்தவர். விவசாயமும் குயமும் செய்யும் குடும்பத்தில் பிறந்ததால் மண்ணின் தாற்பயம் அறிந்தவர். இம்மண்ணிற்கு நம் உடலை தவிர வேறெதுவும் கொடுத்து செல்லப் போவதில்லை என்னும் உண்மையை நினைத்து தன் பெயரோடு மண்ணையும் இணைத்து கொண்ட இம்மண்ணின் மைந்தர் திரு மண் சுதாகர் ஐயா அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினரை சிறப்பு செய்ய நமது விவேகானந்தா அறக்கட்டளையின் சேர்மன் திரு வடுகநாதன் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம்.
ஐயா திரு மன் சுதாகர் அவர்களை சிறப்புரையாற்றுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லோரும் வணக்கங்க. நான் விழுப்புரம் மாவட்டத்துலேருந்து வந்திருக்கேங்க. சேர சோழ பாண்டிய மண்டலம் சொல்லி மண்டலங்கள் பிரிச்சுருப்பாங்கள்ல, அதில் நடுநாடுன்னு ஒரு பகுதி இருக்குங்க. அதுதான் இப்போ விழுப்புரம் மாவட்டம், அங்கே தான் வந்திருக்கேன். தென்பெண்ணை ஆற்றோட படுகையிலேருந்து வந்திருக்குங்க. காவிரி, தென்பெண்ணை, பாலாறு இந்த 3 நதிகளில் தென்பெண்ணை ஆற்றோட படுகையிலேருந்து வந்திருக்குங்க. நான் விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கேங்க. எங்களுடைய பாரம்பரிய தொழில் மண்பாண்டம் செய்கிறது. பெருசாக மேடை பேச்சாளர்லாம் இல்லைங்க. எனக்கு ரொம்ப பேசவும் தெரியாது. எனக்கு ஒன்றும் சும்மா நம்மளுடைய கடந்து வந்ததை தான் உங்கள் செய்தியாக சொல்லுவோம், அவ்வளோதாங்க. பெரிய பெரிய ஸ்டேஜெல்லாம் போட்டு பேசுகிற அளவுக்குலாம் இல்லைங்க. அன்றாட வாழ்வியல் முறையில் நம்ம எதையோ பேசிகிட்டு இருக்கோம். அடிப்படை என்னானே தெரியாமல் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச அனுபவங்களை உங்களுக்கு சொல்கிற வந்திருக்கேன். ஏன்னா இங்கே உட்காந்துருக்குங்க ஃபுல்லாக ஒரு காரண காரியத்தோடு தான் வந்திருக்கீங்கன்றது எனக்கு மட்டும் புரியுங்க. நேற்று வந்திருப்பாங்க, இன்றைக்கி வந்திருக்க மாட்டாங்க. இல்லை 3 நாள் வந்திருப்பாங்க, இன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்திருக்காமல் போயிருப்பாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்னா ஒரு காரண காரியம் இல்லாமல் யாரும் வரல. இதை நான் முதல்ல சொல்லிக்கிறேங்க உங்ககிட்ட. மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் காடும் உடையது அறன்னு சொல்லுவார் வள்ளுவர். ஒரு நாட்டோட வளங்கள் எப்படி நம்ம முடிவு பண்ணுறோம்னா, நல்ல தண்ணி மணி நீரும் மண்ணும், அடுத்தபடியே சொல்கிறாங்க மண்ணும் மலையும், உயர்ந்த மலையும் அணிநிழற் காடும், அடர்ந்த நிழல் தரக்கூடிய காடுகளும் மட்டுமே ஒரு நாட்டுக்கு அரணாக இருக்குது. இது இந்த ஒரு நாடில் எல்லா நாடுகளுக்கும் இது பொருந்தும். இந்த அரணாக இருக்கிற இந்த மண்ணை நம்ம எந்த அளவுக்கு சிதைச்சி வச்சுருக்கோன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. நல்லது செய்கிறதுன்னே நினச்சி டிவியில் காட்டுறாங்க, விளம்பரம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியே அப்படியே மண்ணை மலடாகிட்டோம். உயிர்த்தன்மையே இல்லாமல் போச்சு. நம்ம அதை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம்னா கொடுத்த கால அளவே பத்தாதுங்க, அவ்வளோ சொல்லலாம். விவசாய குடும்பத்தில் இருந்தேன்னா பல ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிர்களை கொன்னத்தினுடைய பாவம், பியூடான்னு ஒரு கொடூர விஷம் நான் தான் என் கையால் போட்டேன். மறுநாள் காலையில் போய் பார்த்தா அந்த நிலத்தில் இருக்கிற நாக்குப்பூச்சி பூரா, அந்த மண்புழு பூரா, நண்டு பூரா, நத்தை பூரா, மீன் பூரா செத்து மிதக்கும். ஏன்னா செஞ்சு தெரியுமா செயலை? என் நிலத்தில் தண்ணி நிற்கணுன்றதுக்காக. தண்ணி நின்னா தானே அந்த 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 குட்டரகமான நெல் நல்லா வளரும். அதில் தண்ணி நிற்கணும். ஏன்னா நம்ம பாரம்பரிய ரகங்கள்லாம் மறந்துட்டோம். அது வளருன்றதுக்காக அந்த தண்ணி நிற்கணுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக அற்புதம் செஞ்சுட்டு இருந்தது அந்த மண்புழு என் நிலத்தில். ஒரு மண்புழு என்ன செயலை செய்யணும்னா, பூமிக்கு அடியில் தண்ணியை கொண்டு போய் ஒரு வாட்டர் டேங்க் கட்டி உள்ளே வச்சுருக்கும். எவ்வளோ வெயில் காஞ்சாலும் அந்த பூமியிலேருந்து அதை எடுத்துக்கும். ஆனால் அந்த 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 நாக்குப்பூச்சி பூரா கொன்ன இல்லையா, அந்த பியூடான்ற கொடூரமான விஷத்தை போட்டு, அந்த விஷம் போட்ட கொன்ன பாவம் இன்னைக்கு ஊராக போய் நான் கத்தின்னு இருக்கேன். அந்த பாவத்தின் தண்டனை இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் அந்த பிராணனை வெளியிடுறேன். நான் செஞ்சதெல்லாம் பாவம், மன்னிச்சிட்டு பிரபஞ்சமேன்னு சொல்லி கெஞ்சிட்டு இருக்கேன். கொடூரமான தீங்கு தரக்கூடிய உயிர்கள் சாகுதுன்னா அப்போ நம்ம சாக மாட்டோமா? அப்போ அந்த மண்ணில் இருக்கிற பல லட்சம் உயிர்கள் சாகாதா? நம்ம மட்டும்தான் வாழ்கிற பூமி இருக்குதா? இல்லை அப்படி என்ன நம்ம வாழ்ந்துட்டோம்? நம்ம விவசாய நிலங்களில் போனால் நண்டு வளருக்குல்ல, அந்த வலையிலே மீன் வளரும். நண்டு வளர்க்குள்ள மீன் வளரும். அந்த மீனே காணாம். பட்டாம்பூச்சி இருக்கும், காணாம். தும்பியிலே பல வகையான தும்பிகள் இருக்கும், காணாம். முண்டைக்கண்ணு மீன் ஒரு மீன் இருக்கும், காணாம். புள்ளப்பூச்சின்னு ஒரு பூச்சி இருக்கும், மண்ணை புரட்டி விடும், காணாம். மண்புழு காணாம். இப்போ எங்கே போச்சு இதெல்லாம் பார்த்தா? கொடூரமான அணு ஆயுதங்களால் செய்யப்பட்ட நீங்கள் உரங்களை போடுறதுனால அந்த பூச்சிகள் எனக்கு பூரா செத்து போச்சு. இந்த உயிர்கள்லாம் மறுபடியும் மீண்டு வரணும்னா நீங்கள் இயற்கை விவசாயத்துக்கு திரும்பி ஆகணும். காலகட்டம் அது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே போதும். நீங்கள் இந்த முன்னெல்லாம் நாங்கள் இப்படி பூச்சி மருந்து அடிப்போம் விவசாய நிலங்களில். இப்போ அப்போ அடிக்கும்போதே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மிஷின் ஒன்று வந்தது. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பெட்ரோல் போட்டு டீசல் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டால் அதை காட்டின்னு போய் அடிச்சுருந்தோம். எல்லாம் கொடூரமான விஷயம் தான். அந்த அப்படி அடிக்கும்போது மேலே பட்டு அந்த பூச்சி மருந்தெல்லாம் மேலே எரியுங்க. நெல்லெல்லாம் காலில் அந்த சோலை பட்டு முடியெல்லாம் அந்த கொட்டிக்குங்க. அதில் புண்ணில் எரியும். அப்போ அந்தளவுக்கு எரியிற அந்த தீங்கு தரக்கூடிய ரசாயனங்களை ஏன் பூமியில் இடணுன்றனா? குருவி சாப்பிட்டோம், கொக்கு சாப்பிட்டோம், எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை நம்மளும் சாப்பிடுமே.
அம்மா சுயநலம் நம்மளுக்கு, அதுக்கெல்லாம் தரக்கூடாது. நாங்களாம் என்ன பண்ணுவோம், சின்னதாக ஒரு தட்டு வச்சுட்டு தட்டுவோம், ஒரு பாட்டு பாட்டு தட்டுவோம், குருவி ஓட்டுவோம். இப்போ குருவியெல்லாம் ஓட்டுறது அவங்க பாட்டவே தயாராக இல்லை. முதல்ல குருவி அடிக்கலாம் அசிங்கமாக அவமானமாக இருக்குது. அப்படியே ஒரு பெரிய வெடி தூக்கி போடுறாங்க. அது மிரண்டு ஓடி போகுது. அது வாழ இடத்துல நம்ம போய் வீடு கட்டிங்க, நம்ம போய் ஆக்கிரமிச்சு, நம்ம போய் பென்சிங் போட்டாக்கா அப்புறம் அது என்ன பண்ணும், அதுக்கு சாப்பிடணும்ல. சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் விஷமாக்கி வச்சுட்டோம். நிறைய தும்பி இனங்கள், எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய தும்பி இனங்கள், ஊசி தும்பின்னு ஒரு தும்பி இருக்குங்க, காணா. ஒரு தும்பி சத்தம் நம்மளுக்கு நான் இருக்கக்கூடாது. அதுவே வாழ தகுதி இல்லைன்னா நம்ம வாழ தகுதி இல்லைன்னு அர்த்தம். பல்லுயிர் சூழல் மட்டும்தான் ஒரு 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 முழுமையான தீர்வு. மண்ணை உங்களால் டெய்லி உட்காந்து கடப்பாறை குத்தான் நின்ற முடியும். மண்ணை பல லட்சம் நுண்ணுயிர்கள் வந்து உங்களுக்கு மேலே தூக்கி கொடுக்குன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? நம்மளை சுற்றி ஏதாவது நடக்குன்னு பார்க்குறோமா? நம்ம எதையும் பார்க்க மாட்டோம். ஒரு பெருசாக பில்டிங் கட்டுருவோம், அந்த கடனை கட்டினே இஎம்ஐ கட்டி இல்லை ஒரு கார் வாங்குவோம். அது சார்னா நம்ம மாருதி 800 ஒரு கார் இருக்குங்க, அதுவே போதுமானதான் நான் நினைக்கிறேன். அவங்க பென்ஸுன்றாங்க, ஜாகுவார்ன்றாங்க, பிஎம்டபிள்யூன்றாங்க, ஆடி கார்ன்றாங்க. 50 லட்சம் போட்டு எதுக்குங்க கார் வாங்கணும்? 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுத்து ஒரு 2 ஏக்கர் நிலம் வாங்குங்க. இப்போ நம்ம கொரோனா வந்தப்போ சாப்பாட்டுக்கு எப்படிலாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு கிடந்தோம். எங்கே பார்த்தாலும் போய் தெரியாமல் கடையை திறந்து அதை எம்எல்ஏ கிட்ட சொல்லி, இல்லை மந்திரி கிட்ட சொல்லி, இல்லை கவுன்சிலர்கிட்ட சொல்லி அந்த கடையை கொஞ்சம் திறந்து நம்மளால் தான்ப்பா கொஞ்சம் 2 கிலோ அரிசி கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இருந்தது. இல்லை, இப்போ உயிர்த்தன்மையை காக்கணும்னா உணவு தேவைகள் இருக்குது. அந்த உணவு தேவையை நம்ம எங்கிருந்து பெற முடியும்? மண்ணை விட்டால் வேறு எந்த கிரகத்துலையும் பண்ண முடியாது. இல்லை முடிஞ்சால் சொல்லுங்கள், நாங்கள் இந்த கிரகத்தில் இப்போ பண்ணி எடுத்துன்னு வருவோம். உயிராக வாழணும்னா ஒவ்வொரு மனுஷங்களும் மண்ணை பற்றி ஒரு அடிப்படை புரிதல் வேணும். ஒரு வாகனம் வாங்குறோம்னா எதுக்கு வாங்குறோம், ஏன் வாங்குறன்ற ஒரு ஒரு வரமுறை வேணும். ஒரு கேள்வி, முதல்ல ஒரு மனுஷன் கேள்வி ஞானம் மட்டும்தான் ஒரு உன்னத நிலைக்கு ஒரு மனுஷங்களை கொண்டு போகும். நாங்கள்லாம் வந்து மேடையில் பேசுகிறதில்ல, நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும், இந்த மண்ணை பற்றி கொஞ்சம் தான் தெரியும், அது கூட முழுசாக தெரியாது. ஏன்னா அதுக்கு நாங்கள் வந்து மண்பானை செய்கிற குடும்பம். மண்ணை வந்து நாங்கள் சுவைச்சி பார்த்து எடுப்போம், நக்கி பார்த்து. மண்ணில் 6 சுவை உண்டுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? எந்த சிலபஸில் போட்டிருக்காங்க, ஏன் போட மாட்டுறாங்க? 6 சுவைகள் இருக்குது மண்ணில். காரம் இருக்குது. இங்கெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண நிற்கணும். நீங்கள் வந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் சுவைச்சு பார்த்துடலாம் ஒவ்வொன்றும் பண்ணி. நம்ம எந்த காலத்தில் ஷாம்புன்னு ஒன்று நம்மளுக்கு எப்போ வந்தது? எனக்கு தெரிஞ்சு 40 வருஷத்துக்கு முன்னே தான் வந்திருக்குங்க. நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது புதுசாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போட்டு சின்னதாக ஒரு மாதிரி கட்டமாக இருக்குங்க. இப்போ இருக்க ஷாம்பு மாதிரி வராது, கட்டமாக இருக்கும், வெல்வெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அது பேர். அந்த ஷாம்பு வந்து அதுக்கு முன்னே நாங்கள் வந்து மண்ணில் தான் குளித்தோம். துணி துவைக்கிறதே அந்த ஓரி மண்ணை தான் துணி துவைப்போம். நாங்கள் தலைக்கு அதை தான் போட்டு குளிப்போம். துணி சோப்பு போட்டு தலைக்கு போட்டு குளிப்போம் நாங்கள். அப்போது அப்படி இருந்த நம்ம ஏன் வந்து நிறைய சோப்புக்கு போகிறோம்? டிவியில் விளம்பரம் பண்ணுறாங்க. ஒரு விளம்பரம் பார்க்குறேங்க, ஒரு பொண்ணு ஓடுது, அவங்க அம்மா வண்டி எடுத்துன்னு போகுது, அந்த அம்மா பின்னாலே இந்த பொண்ணு ஓடுதுங்க. ஓடினே இருக்கும்போது அப்படியே கிருமிகள் தாக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு விளம்பரத்தை காட்டுறாங்க. அதுக்கு ஒரு பூத கண்ணாடி வச்சு இப்படி காட்டுறாங்க. அதில் கிருமிகள் இப்படி கருப்பு கருப்பாக அப்படி ஆடுது. அப்படியே கிருமி ஆடும். நம்ம எதாவது கொஞ்சமாக சிந்திக்க வேணாமா? அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு சோப்பு போட்டு குளிக்கணுமா? சோப்பு படிச்சிருக்கல யாராவது? கீழே டிஎஃப்எம் போட்டிருப்பாங்க, என்னன்னு யாராவது தெரியுமா? அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாமல் குளிச்சுன்னு தாவரவியல் கொழுப்புல இருந்து வருதா இல்லை மிருகத்தினுடைய கொழுப்புல இருந்து வருதா, அது என்ன ஏதாவது தெரிஞ்சுமா? நம்ம எதுவுமே தெரிய மாட்டேன். ஒன்னே ஒன்று தெரியுது, கடன் வாங்க தெரியுது, அதில் வந்து ஆடம்பரமாக வாழ தெரியுது, கடனாளி ஆக தெரியுது, அதை நினச்சி உருகி செத்து போக தெரியுது. தற்சார்பு வாழ்வியல் முறைக்கு ஒவ்வொரு மனுஷனும் வரணும். அதுக்கு மண் சார்ந்த ஒரு புரிதல் வரணும். நிறைய நான் நிறைய ஸ்கூலுக்குலாம் போயிருக்கேங்க. எல்லா ஸ்கூல்லையும் வந்து ஆங்கில மொழியிலே பேச சொல்லுவாங்க. ஆனால் இங்கே இதுவும் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் தாங்க. ஆனால் பசங்கள்லாம் அந்த பாப்பாலாம் தமிழில் உச்சரிக்கும் போது ரொம்ப மனசுக்கே ஒரு சந்தோஷமாகுது. இப்படிலாம் எனக்கு தமிழே முழுச தெரியாது, தமிழுமே தெரியாது. ஏன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க டிவி நான் வண்ண தொலைக்காட்சி நான் சொல்கிறேன் இல்லை, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் அது நான் குடிக்கிறேன் தமிழில் சொல்கிறேன் இல்லை. நம்ம வட்டார வழக்கில் என்ன பேசுகிறோமோ அதுதான் நம்ம பேசுகிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே ஒரு வட்டார வழக்கு மாறுபடும். அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாருக்காவது தெரியுமா? மண். ஒவ்வொரு ஆறும், அந்த ஆறில் ஓடுற நீரும், அந்த நீரை சார்ந்த மண்ணும்
நமக்கான வார்த்தைகளையும் நமக்கான உடல் தன்மையும் உயிர்த்தன்மையும் சேர்த்து கொடுக்கும். அந்த பிரான் தான் அந்த உயிர்த்தன்மையோடு தான் நம்ம பேச முடியும். ஏன் வட்டார வழக்கு பாஷை எப்படி வந்தது? ஏன் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறோம், இல்லை நம்ம மண்டலம்லாம் பிரித்த கூட நம்ம நடுநாடு வட சேரநாடு சோழநாடு அப்படி தானே பிரிச்சிருப்போம். ஏன் மாறுபடுதுன்னா அங்கே இருக்க நீர்வளை மட்டும்தான். நீர்வளத்தை வச்சு தான் கட்டமைச்சிருக்காங்க இந்த உலக நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தமிழ்நாட்டில் பூராமே நீர்னால தான் வச்சு கட்டமைச்சிருக்காங்க. இந்த காவிரியினுடைய சிறப்பை வந்து எல்லா புத்தகங்களையும் படிக்கிறேங்க. நான் நிறைய புத்தகங்களில் பள்ளிக்கூடம் போனது இல்லைங்க, சும்மா இருக்கும்போது எனக்கு வந்து பஸ்ஸில் போகும்போது படிக்கிற பழக்கம் கொஞ்ச நாள் இருந்துங்க, அது கூட இப்போ இல்லைங்க. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இந்த மண்ணை பற்றி குர்ஆனோ பைபிளோ வேத ஆகமோ எல்லாத்துலேயும் சொல்கிறாங்க. அதை மண்ணை பற்றி கடைசியாக இறுதியாக வந்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இருக்கிற கூட சத்குரு கூட வேதாந்தி மகர்ஷி கூட இந்த மண்ணை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. மண் காப்போம் சொல்கிற மனுஷங்களை இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன். ஆனால் முன்ன வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா மண்ணை சார்ந்து பல விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாங்க. மண் இல்லாமல் ஒரே ஒரு புராணங்களோ இதிகாசங்களோ இல்லை. நீங்கள் பொறுமையாக படிச்சுட்டு என் ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன், நீங்கள் கேளுங்க, இந்த புராணத்தில் வந்து மண்ணை பற்றி சொல்லுங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா நம்மளுக்கு பொருள் கொள்ள தெரியாமல் புரிஞ்சிக்க முடியாமல் இருப்போம். தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சிந்திப்பாங்க சில பேர். அவங்களுடைய உடல்தன்மை டிஎன்ஏ விட்டு தான் சிந்திப்பாங்க. அதில் அவங்க கண்ணுக்கு புலப்படாது. ஒரு புத்தகத்தை படித்தா அந்த புத்தகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் மட்டும் தான் நம்ம கண்ணில் படும். அது மட்டும் தான் எனக்கு மனப்பாடம் ஆகும். மற்ற புத்தகம் பூரா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாம் என்னால் சொல்ல தெரியாது. எனக்கு புத்தகத்தில் வந்து ஒரு பாடம் முடிச்சா எனக்கு இங்கிலீஷ் பாடம் இருந்து வெண்டிகம் அவுட் ஆஃப் த சி அண்ட் செஸ்ட் ஓ மஸ்ட் மேக்ரூம் ஃபார்மின்னு சொல்லி 9th ஒரு வரி இருந்ததுங்க. அது எனக்கு இங்கிலீஷில் படிக்க தெரியாது. அதுக்கு மேலே தமிழில் எழுதி வச்சுருவோம். அந்த 2 வரி தவிர 9th எனக்கு இங்கிலீஷே தெரியாது. குத்து மதிப்பாக பாஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ட்ரூவாக போட்டு அந்த 15 மார்க்குக்கு இந்த படம் போட்டு வரைபடம் போட்டு பாஸ் ஆனால் நான் கடைசியில் உட்காந்துருப்பேன். ஆனால் எங்கள் அப்பா கூட எங்கள் தாத்தா கூட எங்கள் பாட்டி கூட எங்கள் பாட்டன் கூட அவங்க கூட வயலுக்கு போவேன். அந்த மண் எடுக்கிற நுணுக்கத்தை கற்றுக்குவேன். அந்த எல்லா ஸ்கூலில் இருந்தாலும் இந்த ஸ்கூலில் தனித்துவம்னா பார்த்துங்க. அதாவது ஸ்கூல் போட்டு கீழே வந்து அதாவது வாழ்வியல் முறையும் கற்றுத்தராங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்வியல் முறையெல்லாம் கற்றுத்தர ஸ்கூலில் ஜடை போடாதீங்க, அந்த ட்ரெஸ் போடாதீங்க, இந்த ட்ரெஸ் போடாதுன்னு தான் நிறைய ஸ்கூல் நான் பார்த்துருக்கேன். இங்கே வந்து அவங்களாம் வந்து நான் இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கூலில் பார்க்கல. எனக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் நானே கூட இங்கே எங்கள் பசங்களை படிக்க வைப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி தான் ஸ்கூல் இருக்கணும். அதாவது நம்ம வாழ்வியலையும் சொல்லித்தரணும், இப்போ இதுக்கு தேவையான வாழ்வியலையும் கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு பாடத்திட்டமாக இருக்கும். இல்லை நிறைய பேச்சாளர்கள் நிறைய ஆன்மீக கருத்துக்களை சொல்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி சாமானியமாக இருக்கிற ஒரு தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்கள அதை சார்ந்த அறிவுள்ளவங்களெல்லாம் ஒரு மேடை ஏறி அழகு பார்க்குறது அது ஒரு அற்புதமான விஷயம். அதெல்லாம் சாமானியங்களாம் மேடை கிடைக்காது. அதில் வந்து அவங்க பேச மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாலேயும் நீங்கள் எப்படியே தேடிக்கினே போனீங்கன்னா கடைசியில் அது மண்ணாக தான் முடியும். நம்ம தங்கத்தை பற்றி தானே உயர்வாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம், இல்லை வெள்ளியை பற்றி தானே உயர்வாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். அதை தாண்டி எத்தனை உலோகங்கள், 1 கிராம் கோடிக்கணக்கில் போகிற உலோகங்கள்லாம் இருக்குன்னு யாருக்கா தெரியுமா? உங்கள் கீழே வைரம் கடந்தால் அது எப்படி இனம் காணணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஏன் தெரியாமல் போச்சு? யாரும் அதை பற்றி சொல்லலை. ஏன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டிகிட்டே உட்காந்து பேச மாட்டோம். வாஜார்கிட்டையும் கேள்வி கேட்கறது பயந்துன்னு கைட்ட மாதிரி கடைசி பெஞ்சிலே உட்காந்துருவோம். ஏன்னா வாஜார் அடிச்சிருவார்ன்ற ஒரு காரணம். இந்த மண் வீடு உடஞ்சி தீஞ்சு பிடிச்சிருன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்து பிரிச்சாங்க பாருங்க. இந்த மண் வீடை போகிறான் பானை உடஞ்சிருன்னு சொல்லி பிரிச்சாங்க பற்றி நம்ம எடுத்து போகிறான். அந்த மாதிரி இந்த வாஜார்கிட்டையும் வீட்டில் வயசானவங்ககிட்டையும் பேசாத நம்மளால் தான், எங்களை மாதிரி ஆளால் தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியாமல் போச்சு. இந்த ஸ்கூலில் அது சிறப்பாக செவ்வனே நடக்குதுன்றத இங்கே உட்காந்துக்கிற பேரண்ட்டை பார்த்தாலும் தெரியுது, இங்கே வந்து வாஜாரை பார்த்தாலும் தெரியுது. வாஜார்லாம் காலையில் சின்ன வயசாக இருக்குங்க, படிக்கடிக்கு வந்துக்கிறான்னு பார்த்தா கட்டில் அவங்களாம் வாஜாருக்கு தான். வாஜாருக்கு மட்டும்தான் நான் மட்டும் என் அம்மா வயசாகிடுது முடியல நரைக்குதுங்க. ஆனால் எங்கள் வாஜார் மட்டும் எப்பயுமே இளமையாகவே இருக்காருங்க. நான் படித்த கல்வி பூரா ஒழுக்கத்தை மட்டும் தான் கற்றுக் கொடுத்தேன். பிரதி ஒரு மனுஷன் எதிர்க்க வந்தால் அவங்களை கையெடுத்து கும்பிடணும், ஒரு சான்றோர்கள் வந்தால் எழுந்து நிற்கணும். இந்த கல்வி தாங்க நான் படித்தது. மற்றபடி சிலபஸ்லேருந்து நான் படித்ததுலாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாது. தமிழில் சிலதெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் கற்று வச்சுருப்பேன். அது எனக்கு பிடிச்ச மொழின்றதுனால. பிற மொழிகளை பற்றி தெரியாது எனக்கு. இந்த அறிவியல்லாம் குத்து மதிப்பாக பாஸ் பண்ணாலும் நான் 1 வேர்ட்லேயே பாஸ் ஆகிடுவேன். 35 மார்க் 1 வேர்டே இருக்கும், ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடுவோம். ஆனால் புரியாது. ஹைட்ரஜனா என்னன்னு புரியாது, கார்பன் என்னன்னு புரியாது, மினரல்ஸ்னால் யாருக்காவது புரியவே புரியாது. இப்போ சமீப காலமாக ஒரு 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மினரல்ஸ்னால் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது. மினரல்ஸ் நீங்கள் கேட்டால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மினரல் வாட்டரே குடிக்க மாட்டீங்க. என் கொல்லையில் நடவு நடுவோம். நடவு நடுற பொண்டுங்க இருக்குல்ல, பொண்டுவோ, அந்த பொண்டுவோ மாடு நடந்த அந்த கால் தடம் இருக்கும்.
கரண்ட் இல்லாமல் போனதுக்கப்புறம் இந்த கால் தடத்துல இந்த பொம்பளைங்க நின்று அந்த பொண்ணு நடந்த அந்த கால் தடத்துல தண்ணி நிற்கும். கரண்ட் இல்லாமல் போனால் 3 நாள் 4 நாள் கரண்ட் இல்லாமல் போச்சுன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வெடிச்சு போச்சுன்னா தண்ணியே இருக்காது. நான் கொல்லி சுற்றி பார்ப்போம்ல, தண்ணி இருக்காது. அந்த கால் தடத்தில் தண்ணி நிற்கும். அதில் ஒரு மண்புழு இப்படி வரும், ஒரு பூச்சி நீச்சல் அடிக்கும், நண்டு அதில் ஏறி இறங்கி போகும். அந்த தண்ணி அப்படியே குனிஞ்சு குடிப்போம். நல்ல ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கிறோம். எந்த கொரோனாவும் எங்களுக்கு எதுவும் பண்ணல. எல்லோரும் நல்லா தான் இருக்கும். ஒரு புரிதல் வேணும். நீங்கள் இப்போ குடிச்சுருக்கீங்களா மினரல் வாட்டர், அதனுடைய தன்மை என்னன்னு தெரியுமா? மினரல்னால் என்னன்னு தெரியுமா? சொல்கிறேன் பாருங்கள். நீங்கள் மினரல்னால் முதல்ல இது புரிஞ்சுக்கிங்க. அப்போ தான் நீங்கள் மினரலை பற்றி நம்ம பேச முடியும். மினரல் வாட்டர் வச்சுருக்கீங்களா? மினரல் வாட்டர் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக குடிங்க. குடிச்சிட்டு அன்னைக்கு உங்களுடைய யூரினை ஒரு பாட்டிலில் பிடிச்சி வச்சுருங்க. மறுநாள் கிணறுலையோ குளத்துலையோ ஆறுகள்லையோ குளங்கள்லையோ வர தண்ணியை பிடிச்சி குடிங்க, சுத்தப்படுத்தி. அன்னைக்கு உங்கள் யூரின் அளவு பிடிச்சி பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் எதை குடிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிங்க. எவ்வளோ நீர் குடிக்கிறோமோ அவ்வளோ நீர் வெளியில் வரணும் அதிகப்படியாக. அதுவே நீர். அதுதான் மினரல்ஸ் உள்ள நீர். மினரல்ஸ்ன்றது பூமியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தாதுக்கள். பூமியிலிருந்து மட்டும்தான் அது கிடைக்கும், வேறு எந்த இடத்துலையும் கிடைக்காது. 23 அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் அடங்கிய மினரல்ஸ் அடங்கின்னு போட்டு சிலதெல்லாம் விளம்பரம் பார்த்தீங்களா? அந்த மினரல்ஸ்லாம் அப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லை உடம்புக்கு. கால்சியம்னா சுண்ணாம்பு அரைச்சி நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிறது இல்லை. இன்றைய மாத்திரைகள் நிறைய மூலப்பொருள் சுண்ணாம்புடைய மூலப்பொருளை கொண்டு தான் வருது. நிறைய கால்சியம் மாத்திரைகள்லாம். முடக்கறதான ஒரு கீரை இருக்குங்க, பாலை விட 5 மடங்கு கால்சியம் அதிகம். பேரே முடக்க அறுத்தான். வாதநாராயணன் ஒரு கீரை இருக்குங்க, கால்சியம் அவ்வளோ இருக்குது. ஏன் நம்மளுக்கு அதான் சொல்ல மாட்டாங்க? அதை எடுத்து போய் ஏன் சித்த மருத்துவத்துறையில் வச்சு அம்மா மாதிரி படிப்பில் வச்சுட்டாங்க. நான் இளங்கலை முதுகலையெல்லாம் படிச்சுட்டு அப்புறமா படிக்கணும் பழகுனா. அது சாதாரணமாக வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா படிச்சுன்னா அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. வாரம் ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. நம்ம ஏன் செய்ய மறந்துட்டோம்? இந்த மினரல்ஸ்ன்றது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, ஒரு கல்குவாரி மலையை உடச்சி தகர்த்தி எடுத்து கல்குவாரி எடுத்து அதை பிரிப்பாங்க. இது இந்த பொருள் பிரிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த கனிம வளத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு மினரல்ஸ் கம்பெனிக்குள்ளே போனாங்க. அந்த கல்குவாரிக்குள்ளே போனேன். மினரல்ஸ்னால் நான் ரொம்ப காலம் நினச்சிருந்தேன், அந்த டிவியில் காட்டுவாங்கள்ல, அப்படி தான் இருக்கும் பொழுது அந்த மினரல்ஸ் அப்படின்னு. மினரல்ஸ்ன்றது அப்படி இல்லை, பூமியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது அப்படின்றது அங்கே போனதுங்கிறது. இப்போ மினரல்ஸ்லாம் டப்பாவில் போட்டு அடிச்சிருப்பாங்களா? அது இல்லை. இது வந்து மினரல்ஸ்ன்றது பூமியிலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு சத்து. அது பல வகையான மினரல்ஸ். அது 23 தான் நம்மளுக்கு தெரியும். அதுக்கு மேலே எத்தனை இருந்தது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்மள அதை பற்றியான கல்வி முறை இல்லை. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு பேரே பாருங்கள், ஆரோக்கிய சங்கமம். சங்கமித்தல்ன்றதே ஒரு அழகான ஒரு அற்புதமான தமிழ் வார்த்தை. அதனால் சங்க இலக்கியம்னு வச்சாங்க. நம்மளோட சான்றோர்களை பண்ண அத்தனையுமே சங்க இலக்கியத்தினுடைய கோர்வையாக வச்சாங்க. சங்கமித்தல் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும். நம்ம அதில் என்ன அதில் அதிகபட்சமாக என்ன படிப்போம்? யாயும் யாராகியோ எந்தையும் எம்முறை கேளிர் செம்புலத்து மழைநீர் போல அன்புடைய நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவேன்னு படிச்சிருப்போம். செம்புலம்னா என்னன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் சங்க இலக்கியம் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஒரு எழுத்தோட ஒரு எழுத்து சேர்ந்து வந்தால் என்னன்னு நம்மளுக்கு புரியாது. அதனால் நான் அந்த பதம் பிரித்து படிக்கவும் தெரியாது எனக்கு. அப்போது தெரியாத ஒன்றை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது அறிவு தாண்டிய ஒரு செயல் நடக்கும். இதை நம்ம உள்வாங்கணும். இப்போ நம்ம நடந்துக்கிற விதம்னா உள் வாங்குற தன்மையில் இருக்கணும். அது உணரும் தன்மையாகவும் இருக்கணும். படிக்கிறதுன்றது ஒரு இளமையில் ஒரு நம்மளுடைய இறப்பு அடுத்த க்ஷணம் கூட நம்ம கற்றுக்கினே இறந்துருவோம். இதான் உண்மை. நம்மளுக்கு இங்கே முழுமை பெற்ற மனிதர்கள் யாருமே இல்லை. முழுமை பெறுன்றது நடக்காது. இறுதி காலம் வரைக்கும் முழுமையை பெற முடியாது. அடுத்த க்ஷணம் கூட அந்த ஒரு க்ஷணம் கூட உயிர் நம்மளை விட்டு போகும்போது கூட அணுவில் அதெல்லாம் நீங்கள் அணுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. அது ஆன்மீகத்தில் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உயிர்த்தன்மையை நம்மளை விட்டு போகும்போது கூட நம்ம முழுமை பெறாமல் தான் இறப்போம்ன்றது சத்தியம். பல சான்றோர்கள் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மண்ணை பற்றி சொல்கிற எந்த விஷயங்களாவது ஏதாவது சாமானியங்களுக்கு கிடைக்குதா? நியாயமாக பார்த்தா மண்ணை பற்றி தான் நிறைய கிளாஸ் எடுத்துருக்கணும். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எதுதானே? உணவை பற்றி யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்குதா? இப்போ தான் கருப்பு கவுனி, பாரம்பரிய ரகங்கள், மரச்செக்கு எண்ணெய் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கால அளவில் வந்து சொன்னதுனால தான் தெரியுது. இல்லைன்னா மரச்செக்கு எண்ணெயை நம்ம மறந்துட்டோம். லிக்விட் பேரபைன் தான் சாப்பிட்டு வந்தோம் மணால். யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியவே தெரியாது. லிக்விட் பேரபைன்னாலும் என்னன்னு தெரியாது எல்லாருக்குமே. அப்போ அந்த மாதிரி எண்ணெய் எப்படி இன்ஜின் அந்த ஆயில் போட்டால் உடம்பு ஓடுமோ, அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஆயில் கண்டென்ட் உடம்புல இருக்கணும்.
சில உடம்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வரும், அதுக்கு ஆயில் சருமம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு வகையான சோப்பு வச்சுருப்பாங்க. இந்த சோப்புகளை நீங்கள் பயன்படுத்தவே அறவே கூடாது. கொசுக்கள் எப்படி உற்பத்தி ஆகுதுன்னு இது வரைக்கும் யாராவது ஒரு சர்வே பண்ணியிருக்கீங்களா? அந்த சர்வே எப்படின்னா, நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற டிஎஃப்எம் போட்டு குளிக்கிறீங்களா, அந்த தாவரவியல் கொழுப்பு போட்டு குளிக்கிற சோப்பு குளிக்கிறீங்களா, 78%, 79% நம்ம சொல்லலாம். அதை நீங்கள் குளித்த உடனே அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த தண்ணி போய் நிற்கும். அந்த நிற்கிற இடத்துல ஒரு 10 நாள் இல்லை 15 நாள் ஒரு 20 நாள் தொடர்ந்து நிற்க அந்த கழிவுகளில் அதிகப்படியான டார்ச் லைட் அடித்து பாருங்கள், வெளிச்சம் ஊடுருவ வச்சு பாருங்கள். அதில் லார்வாக்கள் இப்படி நெளியும். மனித சரீரத்திலிருந்து வர அழுக்கே அப்படின்னா மனிதனுடைய தசை துண்டை எடுத்து போட்டால் புழு நெளியும் ஒரு வாரத்தில் 10 நாள். ஆரோக்கியம் நினச்சி நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கோம்ல, நம்ம பசும்பால் குடிச்சிட்டு இருக்கோம்ல, அந்த பசும்பாலை ஒரு வாரத்துக்கு 10 நாளைக்கு நீங்கள் மூடி வச்சுருந்தா, டப்பாவில் மூடி வச்சுருந்தா பூரா புழுவாக மாறிடும். நான் ஆவின் பால் பண்ணையில் வேலை செஞ்சேன், அங்கே பார்த்தேன். நான் சொல்கிறது எல்லாம் பார்த்ததை மட்டும் தான் சொல்லுவேன், சிலபஸ்லேருந்து எதுவுமே சொல்ல தெரியாது. அப்போது பாலுக்கும் மனித சரீரத்துக்கும் உடம்புல குளிக்கிற இந்த அழுக்குக்குமே உயிர்த்தன்மை இருக்குது. அந்த உயிர் எங்கே கலக்குதுன்னா மண்ணோட மண்ணாக கலக்குது. மண்ணிலே இனப்பெருக்கம் செய்கிற அந்த கொசுக்கள், அது இனப்பெருக்கம் செய்கிற இடம் தான் நீர்நிலைகளை தேங்குறது பாருங்கள். அந்த தேங்குறதுல முட்டையிட்டு அது குஞ்சு பொறிச்சு அதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வாழ்வியல் முறையில் நிறைய தவக்கள் இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஏற்கனவே கிணத்து காணான்னு சொல்லுவாங்களா, அது மாதிரி பட்டாம்பூச்சி காணா, தும்பியை காணா, சொல்ல மறந்துட்டேன், தவக்களையும் காணாம். நம்ம பண்ணுற அந்த கொசுக்களுடைய லார்வாக்கள், பூச்சிகளையும் முட்டைகளையும் தவுக்கில் தான் உணவாக சாப்பிட்றோம். இப்போ தவுக்கிலேயே காணாம். நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், ஒரு 20-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னே தவுக்களையும் இப்போ இருக்கிற தவுக்களையும் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா தெரியும். வாகனங்கள் அடிபட்டு சாப்பிட்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க, மண்ணே பூச்சி அதுக்கான உணவே கிடைக்காத மாதிரி இருக்குது ஒரு பக்கம். அது கிடைச்சாலும் அந்த விஷம் போட்டு தெளித்து சாடிச்சிடுறோம் வயலில். எத்தனை வகையான தவளை இருந்தது பார்த்தீங்களா? பறக்கிற அந்த பூச்சி தும்பி சொன்னல, ஊசி தும்பின்னு, அந்த ஊசி தும்பி காணான்னு என்னைக்காவது அழுதுருக்கல நீங்கள்? நம்ம மின்மணி பூச்சி ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அப்படியே இரவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மிளிரும், அந்த பூச்சியே காணாம். இப்படி சொல்லினே போகலாம். தாழம்பூ செந்தாழம்னு ஒரு இனம் இது பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது? நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது பார்த்துருக்கேங்க. இந்த லாவெண்டர் கலர்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பர்ஃபில் கலர், அதுவும் பசுமையும் ஒரு எல்லோ கலர்ந்து இருக்கும், காணாம். அது போச்சுன்னா நீங்கள் நம்மளை விட்டு எவ்வளோ விஷயங்கள் போயிட்டே இருக்கு, காணாம். தூதுவளை செடி பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் வெள்ளைப்பூ பூக்கிற தூதுவளை செடி பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம உடம்புல இருக்கிற ராஜ உறுப்பில் இருக்கிற நுரையீரலில் இருக்கிற அந்த சளியை எடுத்து மலத்தின் வழியாக வெளித்தள்ளிடும், காணாம். நான் பார்த்தேன். அதெல்லாம் எங்கே போச்சு, எப்படி திடீர்னு மறைஞ்சு போச்சு? ஒன்று அந்த சூழல் அதுக்கு பிடிக்கல, அந்த மண் வளம் அதுக்கு பிடிக்கல, அங்கே நடக்கிற அந்த சூழல் அதுக்கு பிடிக்காமல் போச்சு அந்த மண்ணுக்கு, அதனால அந்த அந்த செடி இல்லாமல் போச்சா, இல்லை திட்டமிட்டு யாராவது அழிச்சிட்டாங்களா? ஏன் நம்ம சுற்றி இருக்கிறதே பார்க்க மாட்டோம்? சொந்தக்காரங்கிட்ட பேசுகிற மணிக்கணக்கா, யார்கிட்டயும் ஃபோன் பண்ணி ரீசார்ஜ் தீர்த்தா கூட ஆன்லைனில் ரீசார்ஜ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோம். எதுக்காக பேசுகிறோம்? எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய டவுனில் போயிட்டு ஒரு உயரமான நிலையில் நின்று இப்படி காதை மூடிக்கணும். நீங்கள் அந்த மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போல்லாம் அந்த டிவியில் ரிவைன் பண்ணி போடுவாங்க, அந்த கேசட் போட்டு பார்க்கும்போது படம் கிட்டக்கிட்டு ஓடுங்க, ஒருத்தர் பின்னாலே ஓடுவாங்க. அதேமாதிரி இந்த ஜனங்கள்லாம் அப்படி குடிக்கணும் வர்றாங்க, குடிக்கணும் ஓடுறாங்க. எதுக்கு வர்றாங்க, ஏன் வர்றாங்கன்னு தெரிய மாட்டுது. சரி, அப்படி போனவங்க எதுவும் வாழ்க்கையில் நிறைவாக வாழறாங்கன்னா, சரி அப்படிலாம் போய் காசு சம்பாரிச்சு நிறைய கட்டுக்கட்டாக வச்சுருக்கணும்ல. ஒரு தங்கமாவோ, தங்க பிஸ்கட்டாவோ, வைரமாவோ, மாணிக்கமாவோ, கோமயமாவோ வச்சுருக்கணும்ல. ஒன்றும் இல்லை, கடங்காரனாங்கிறாங்க. அப்போ ஏன் அப்படி ஒரு செயலாக நடக்குது? ஏன் நம்மளே திரும்பி பார்த்துக்கிறது இல்லை? நம்மளே ஏன் கேள்வி கேட்டுக்கிறது இல்லை? நம்மளை ஏன் பிரத்தி ஒரு மனுஷன் கேள்வி கேட்கணும்? நம்ம தானே கேள்வி கேட்கணும். இந்த வாகனம் எனக்கு இப்போதைக்கு தேவையா? நான் இப்போ இருந்து தாராபுரத்துக்கு இந்த பஸ் தான் போகணுமா? இப்படி வரணுமா? இல்லை நான் ஒவ்வொரு செயலுக்குமே யாருமே கேள்வியே கேட்கல. நம்ம ராஜா மாதிரி வாழ்ந்துருந்து பின்னால் வர துயரத்துக்கு போகிறான், நம்மளே கஷ்டப்படுறது. உணவு, இருக்க இடம், ஒழுக்க விடை, இந்த 3ம் கிடைச்சா மகத்தா சந்தோஷமாக வாழலாம். இது எல்லாம் கிடைச்சும் எல்லா அற்புதங்களையும் அனுபவிச்சு இந்த மனித சமூகம் நம்ம திரும்பி என்ன நடக்குது, நம்ம சுற்றி நடக்குது மட்டும் உணர மறுத்துட்டோம். அது ஏன்னு தெரியல. டிவி அதாவது நான் ஒரு ஊருக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சு வந்தேங்க.
பெயிண்ட் கொஞ்ச நாள் செஞ்சுருது பெயிண்ட் வேலை. எங்களுடைய அந்த கோயில் சுத வேலைக்கெல்லாம் பெயிண்ட் அடிப்போம். கோயில் எங்கள் மாமா வந்து ஸ்தபதிங்க. கோயில் வேலைக்கெல்லாம் போய் சும்மா இருக்கும் பெயிண்ட் அடிக்க போவோம். ஒரு வீட்டில் பெயிண்ட் அடித்து முடிச்சுட்டு ஒரு 6 மாதம் கழித்து அந்த வீட்டில் பேசிக்கிறாங்க. அந்த 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி அபி சுட்டுட்டாங்கன்னு பேசிக்கிறாங்க. 6 மாதம் கழிச்சு சென்னையில் பம்மலில் ஒரு வேலைக்கு செய்ய போகிறாங்க. அங்கேயும் அபி சுட்டு நீ தான் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்னு பேசுகிறாங்க. என்னடா நம்ம ஊரில் யாரும் சுட்டாங்கிட்டான்றாங்க, இங்கேயும் வந்து பேசுகிறான்னு பார்த்தா அப்போ அபி இன்னும் ஒரு நாடகம் பழகுதுங்க. அதில் அபியை சுட்டுட்டாங்களாம். 6 மாதம் ஒரு மக்கள் அதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு லயச்சு போயிருக்காங்க பாருங்க. அந்த டிவியில் எப்படி கம்பீரமாக அப்படி நின்னோம். இன்னைக்கு கம்பீரமாக யாரும் நிற்கிறோமா? இப்படியே தான் இருக்கிறோம். யாராவது தெரிஞ்சவங்க வந்தாலும் இப்படி தான், கடங்காரங்க வந்தாலும் இப்படி தான், யார் வந்தாலும் இப்படி தான். அப்படியே ஒரு ஃபோன் எடுத்து அப்படியே அப்படி பார்க்காத மாதிரியே போகிறது. ஏன் இந்த ஒரு அவலம்? ஏன் நம்ம இப்படி இருக்கிறோம்னு யாராவது சிந்திச்சுக்கிறாங்களா? ஏன் சிந்திக்க மாட்டாங்க? சிந்திக்கிற மாதிரி யாராவது பேசினாலும் ஏன் அவங்கள லூசுன்னு சொல்கிறாங்க? ஒன்று அவர் இந்த பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ யாராவது ஒருத்தங்க மீறி ஏதாவது ஒருத்தங்க பேசினாங்கன்னா இந்த பாரதியார் சொல்லுவாருங்க, என்னை சுடர்விடும் அறிவோடு என் படத்தாய் வல்லமை தாராயுன்னு. மற்றவங்க மாதிரி தானே நம்மளும் பிறந்திருக்கிறோம். நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணுறோமா? நம்ம தப்பு பண்ணாமல் ஏன் நம்மளை மட்டும் எல்லாம் ஒரு மாதிரி இப்படி பார்க்குறாங்க? ஏதாவது கொம்பு ஏதாவது முளைஞ்சிருக்குதா? அப்போ நம்ம சிந்திக்க மறுக்கிறோம். நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கவும் மறுக்கிறோம், ஏற்றுக்கவும் மாட்டோம். வீடு கட்டுறவங்க பூரா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த உணவு முக்கியம், உடுக்க உடை முக்கியம், இருக்க இடமும் முக்கியம். அந்த இருக்கிற இடம் இருக்குல்ல, அந்த வீடு கட்டுறன்ற பேரில் அழிகிறாங்க பாரு. என் கண் எதிர்க்க எங்கள் சொந்தக்காரங்க பந்தம் எல்லாரும் இதை எப்படி நான் தடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குங்க. பிரசுரம் அடிச்சு பொண்ணுன்னா கொடுக்குறதா விடுவிடா? நான் நினச்சிருக்கிறேங்க, உறவுகளை சேர்க்கும் விழா தான் நடத்தணும். இந்த கல்யாணம் நடத்துறது மஞ்சள் நேரத்தில் முதல்ல இப்போ ஸ்டாப் பண்ணணும். மனுஷ குலம் இறந்து போகிறவங்க சீக்கிரம் இறந்துடுவோம். அடுத்த கொரோனா எப்போ வருதுன்னு தெரிய மாட்டேது, செத்து போடுவோம். ஏன் இருக்க வரைக்கும் சந்தோஷமாக எல்லாமே வாழக்கூடாது? ஏதாவது ஒரு அவங்க இந்த இதில் 50 சென்ட் நிலம் எனக்கு வரல, இதில் ஒரு 25 சென்ட் எனக்கு இடம் வரல. விவசாயம் செய்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைனா வீடு கட்டுறதுல பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட சண்டை. நம்ம உயிரும் எவ்வுயிரும் தம் உயிர் போல் எண்ணி உள்ளே ஒத்துரிமை உடையவரான்னு சொல்கிறாங்கல்ல. எல்லா உயிரும் நம்ம உயிரான நான் நினைக்கும். நம்மளுக்கு மட்டும் அடுத்தது ரத்தம் வருமா? நம்மளுக்கு மட்டும் தான் வலிக்குமா? பிற உயிருக்கு வலிக்காதா? அங்கிங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாக ஆனந்த ஜோதியாகின்னு சொன்னாங்களே. ஏன் நம்ம அது மாதிரி ஆனந்த நிலைக்கே போக மாட்டோம்? ஆனந்த நிலையே போக வேணாங்க. நம்ம சாதாரணமாக நம்மளை காப்பாற்றிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஆளுமை வேணாமா? ஏன் எந்த படிப்பு நம்மளை காப்பாற்ற மாட்டுது? உயிர்த்தன்மை தாண்டி ஒரு நிலை உலகத்தில் ஏதாவது இருக்குதா? ஏன் அதெல்லாம் சிந்திக்கவும் மாட்டோம்? உயிராற்றல் பெருக்கணும்னா அந்த மண் வளம் பெருகணுங்க. சிம்பிள். ரொம்பவெல்லாம் அதீத புத்திசாலித்தனமா பேசணும். நீங்கள் உயிர்த்தன்மையோடு வாழணும்னா மண்ணோட தன்மை மட்டும் புரிஞ்சிருந்தா தான் போதும். என்னைக்காவது வீடு கட்டி நீங்கள் வாழ்ந்த வீட்டுக்கு, அந்த பழைய வீட்டுக்கு போயிருக்கீங்களா? ஒரு 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கு வாழ்ந்த வீட்டுக்கு கட்டின்னு வேறு இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க. ஆனால் ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு அவங்க வாழ்ந்த இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க. தன்னை மீறி அழுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? உலகத்திலே ஞாபக சக்தி மண்ணை தவிர வேறு உலகத்தில் எதுக்குமே கிடையாது. யாருக்காவது புரியுமா? ஞாபக சக்தி மண்ணு தான் தெரியும். நீங்கள் இந்த ஜிகாபாட் மெகாபாட் மெமரி கார்டெலாம் வச்சுருக்கீங்களா? அதனுடைய மூலம் என்னன்னு தெரியுமா? இருக்காது. மண்ணு. நான் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க, நீங்கள் கூகுளை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கின்றனா. அப்படி ஒரு மெமரி பவர் உள்ள அந்த மண்ணை ஏன் மதிக்க மாட்டோம்? அது காலங்கிட கிடக்கிற ஒரு பொருள். அது மண் சிகிச்சை இருந்தது யாருக்காவது தெரியுமா? பல தமிழ் ஓலைச்சூழலை எரிச்சுட்டாங்க தெரியுங்களா? அந்த மாதிரி இந்த மண் மருத்துவ சிகிச்சையை அழிச்சிட்டு இருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய அனுமானம் தான் அது. இன்றளவும் ஒரு வரப்பில் நண்டு வள மண் ஒரு மண் இருக்கும். அந்த மண்ணை இன்றைக்கும் நாட்டுக்கோழி முட்டையை உடச்சி அதனுடைய வெள்ளைக்கருவை எடுத்து அதில் போட்டு அந்த நண்டு வள மண்ணில் அரைச்சி வீக்கத்துக்கு 10 போடுவாங்க. இன்னை வரைக்கும் எங்கள் கிராமங்களில் தோல் நோய்க்கு 7 அடுக்கு தோலால், இந்த தோல் 7 அடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. 7 அடுக்கு தோல் இந்த மண் சிகிச்சை முறையை சரி பண்ணுது. அக்குபஞ்சர், அக்குப்ரெஷர், லாஃப் தெரபி, பிசியோதெரபி, பஞ்சகர்மா, ஹோமியோபதி, சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. இந்த மருத்துவத்துறை எல்லாம் இந்த மண்ணுக்கிட்ட தான் மூலமாக இருக்கும். நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்துகிற மாத்திரை மருந்துகள்லாம் எங்கிருந்து வருங்க? யாருக்கா தெரியுமா? கட்டமா ஆனாத்தானா மாத்திரை சாப்பிட்டால் நான் ஆனாத்தானா மாத்திரை தெரியுமா உங்களுக்கு? தமிழ்நாடு அரசு மாத்திரை சாப்பிட்டு தான் நான் வளர்ந்தேன். அந்த ஆனாதானா மாத்திரை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு தெரியுமா? இப்போ அது இல்லை, வேறு மாதிரி ரூபங்களில் பல ரூபங்களில் வருது. இந்த மருத்துவத்துக்கெல்லாம் மண்ணே மூல காரணம்ன்றது யாருக்காவது புரியுமா? உயர்ந்த கட்டிடங்கள் கட்டுறோம்ல,
அந்த கட்டடத்துக்கான சிமெண்ட் எங்கிருந்து வருது யாருக்கா தெரியுமா? களிமண்ணும் சுண்ணாம்பு நடந்து சேர்ந்த ஒரு கலவைங்க. அது குறைக்கணும், சிமெண்ட் பயன்பாட்டை குறைக்கணும், சிமெண்ட் தார் சாலைகள் போகிறத குறைக்கணும். சிமெண்டோட தன்மையை, சுண்ணாம்பு தன்மை அதிக வெப்பத்தை வெளியிடும், களிமண் வெப்பத்தை உள்வாங்கும். இது ரெண்டும் சேர்ந்த கோர்வையை நீங்கள் உயரமாக பில்டிங் கட்டினே போனால் என்ன ஆகும்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். நான் அதை பற்றி ரொம்ப சொல்கிறதில்ல, அதெல்லாம் அப்புறமா இப்போ சொல்லிக்கலாம். அதை பற்றி பேசினா அதிக 1 மணி நேரம் ஆகிடும். பர்பஸை, பல்விளக்கங்களில் பர்பஸை எப்படி வருதுன்னு தெரியுமா இருக்காது? மண் நீங்கள் பர்பஸை விட்டுருங்க. சாதாரணமாக அன்னைக்கு சோப் போட்டு கொடுத்து அதுக்கு மூல காரணம் மண் தான் சொல்லிட்டேன் நான். அது விட்டுருங்க. ஒவ்வொரு பொருளையுமே எல்லாமே மண் தான் இருக்கும். முகத்தில் போடுறீங்களா பவுடரு, அதுக்கு என்ன எப்படி வருதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா? டால்க் ஸ்டோன் சொல்கிற ஒரு மலைக்கல்லை உடச்சி துகள்களாக்கி பவுடராக்கி அதில் வந்து போரிக் ஆசிட்னு சொல்லி ஒரு ஆசிட்டை கலந்து ஒரு டப்பாவில் உங்களுக்கு அழகாக கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. அதுக்கு ஒரு விளம்பரம், அதுக்கு ஒரு நறுமணம், ஒரு பொண்ணு ஆடும், அதுக்கு பின்னால் ஒரு வளையம் ஒன்று ஓடும், பக்கத்தில் உள்ள மோந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனை உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க. மண்ணை தாங்க நீங்கள் பூஞ்சி முகத்தில் போட்டிருக்கீங்க, மணல். இது வரைக்கும் தெரியும்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா பவுடரும் அப்படி தான். இன்னும் சொல்ல போனால் திருநீரே மண்ணை தான் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அதுக்கு பிராண்ட்லாம் இருக்குது, பிராண்ட்லாம் வேணாம். இப்படி நிறைய பர்பஸை மண்ணுன்றது யாருக்கா தெரியுமா? அது வரைக்கும் தெரியவே தெரியாது. பில்டிங்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறோம்ல, அந்த பெயிண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா? மண். தங்கம் எங்கிறது வருது தெரியுமா? மண்ணிலேருந்து வருது. வயிறு எங்கிறது வருதா? மண்ணிலேருந்து வருது. இன்னும் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் கண்ணை இப்படி மூடி இப்படி திறந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற எல்லாம் மண்ணே. நான் ஒவ்வொன்றா சொன்னால் அதுக்கு இந்த பிறகு பத்தாது, எனக்கு அப்படியே சொல்லினே இருப்ப மாட்டோம். கண்ணாடி எப்படி வருது தெரியுமா? கண்ணாடி இப்படி போடுற கண்ணாடியும் இல்லை நீங்கள் குடிக்கிற கண்ணாடியோ இல்லை எந்த கண்ணாடி வகைகளோ மணல்ல இருந்து வருது. இரும்பு நீங்கள் மதியம் வந்து பார்த்துக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்தெந்த மண் எந்தெந்த வகையில் இருந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னு காட்டியிருப்போம் உங்களுக்கு. அப்போ இவ்வளவு வளங்களை தரக்கூடிய அவ்வளவும் வளம் இந்த மண் நம்மளுக்கு மூலதனங்க. மூலதனம், அதாவது மூலதனம்ன்றது அடிப்படை. ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு புரியும் நான் சொல்கிறது. மூலதனத்தை அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, உங்கள் கடை மூடுற வேண்டியதான். உங்கள் கடை மூடுற வேண்டியதான்னா அந்த கேபிட்டல் மண் அது தன் உயிர்த்தன்மை போச்சுன்னா நீங்கள் உங்கள் கேபிட்டல் நீங்கள் உங்கள் உடலை விட்டுற வேண்டியதான். உயிரை தாண்டி இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த உயிரை காப்பாற்றினா அந்த மண் வளத்தை பாதுகாக்கணும். நிறைய பசுமை புரட்சிகள் நிறையா வருது. ஆனால் பசுமை புரட்சிகள் எல்லாம் நம்ம செயல்பாட்டாளர்கள் செவனே சில பேர் செய்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், நிறைய அதாவது இந்த மைதானம் தவிர மற்ற எல்லா இடங்களும் சுற்றி மரங்கள் நிறையா வச்சுருக்காங்க. இந்த மைதானத்தில் ரொம்ப விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப களைப்பு ஏற்படுதா, மூச்சு தண்ணீர் ஏற்படுதா, சுற்றி நிற்கிறது மரம். இது ஒரு அடிப்படை அறிவுங்க. நம்மளை சுற்றி மரங்கள் இருக்கிறது ஒரு அடிப்படை அறிவு. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னே நீங்கள் அந்த தாராபுரம் பக்கம் போனீங்கன்னா அடர்ந்த காடுகள் இருக்கும். இப்போ காணோம் அந்த காடுகள்லாம். குருவி கொக்கு இனமே அம்மா குருவி கொக்கு காணாங்க. நம்ம வாய்க்கால், நம்ம வீட்டில் நம்ம விவசாய நிலத்தை ஒட்டி வாய்க்காலில் முண்டைக்கண்ணும் இன்னொரு மீன் இருக்கும் சாதாரணமாக. விவசாயிகளுக்கு அது 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 வர்ற அந்த பாச படியும். அதாவது உழவு நிலம், அதாவது இது புஞ்சை நிலம் இங்கே அதிகமாக இருந்தாலும் நான் சொல்ல தெரியல. நஞ்சை நிலங்களில் அழகாக அந்த பாசை பூரா அந்த ரூட்டை க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. ரூட் கால் ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி அந்த ரூட்டை க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பாசை பூரா தீனிடும். நண்டு நத்த மீன்லாம் செய்யாத ஒரு செயலை இந்த மனுஷன் நம்மளுக்கு வேறு எந்த உயிருமே செய்யாது மனுஷன். அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தங்களும் இந்த மண்ணை பற்றி ஒரு அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கங்க. கையில் காரில் வேர்க்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இந்த மண்ணில் நீங்கள் நடக்கிறது சொல்லுது உங்கள் உடம்புன்னு அர்த்தம். செருப்பு தேவையான இடத்துல மட்டும் போட்டுங்க. இந்த உலகத்தில் வெறுக்கத்தக்கதுன்னு ஒன்றுமே இல்லை. மலம் எங்கே வருது? நம்ம உடம்புல தானே வருது. அதை மட்டும் ஏன் வெறுக்கிறோம்?
நாங்கள்லாம் வந்துங்க திருவிழாக்களில் பொம்மை கடை போடுவோம். மலம் காய்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது அது மேலே எங்களுக்கு தெரியாமல் அது மேலே சாக்கு போட்டு படுத்துக்கிடுவோம். நான் சும்மா சொல்லுங்க, நீங்கள் விழுப்புரம் வந்தீங்கன்னா இல்லை நீங்கள் ஏதாவது வந்து நேரில் வந்து இங்கே பாருங்கள். களிமண் பொம்மை வயசாக நாங்கள் சின்ன வயசில் விளையாடுவாங்க பார்த்தீங்களா? நம்மளுக்கு வந்து இந்த விதவிதமான டாய்ஸ்லாம் கிடையாது. பிளாஸ்டிக் டாய்ஸு, இந்த டெடி பேர்னு ஒரு பொம்மை ஒன்று பாருங்கள். உடம்புல 10 மண்டலம் சொல்லுவாங்க, வாயிலிருந்து ஜீரண மண்டலம் வரைக்கும் 10 பாகங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் ராஜ உறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ராஜ உறுப்பு பூரா எங்கெங்கே என்னென்ன வேலை செய்யுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஸ்கேன் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். இந்த நுரையில் தான் ராஜ உறுப்பு. பெரிய பெரிய அரசியல் பெருந்தலைவர்கள்லேருந்து பல மல்டி மில்லியனர் வரைக்கும் மூச்சு திணறல் காரணமாக இறந்து விட்டார்கள் செய்தி மட்டும் படிச்சிருப்போம். ராஜ உறுப்பு. அந்த டெடிபீர் பொம்மை எந்த அளவுக்கு அந்த புசு தன்மை உள்ளே போய் சேருது, நுரையீரலில் படினா இருக்கா தெரியுமா? சிகரெட் குடித்தா மட்டும் தான் தீங்கு நம்மளுக்கு படிச்சிருக்கோம். டெடிபீர் பொம்மை வாங்காதீங்கன்றனா. இந்த சினிமாவில் அந்த கதாநாயகி புடிச்சுன்னு படுத்து பார்த்து இந்த அது புசுன்னு ஒரு தன்மை இருக்கிறதுனால அதையே வாங்கிடும். மண் வீடு கட்டுங்க, அதில் முழுக்க இந்த டபர்வார் டாப்பெல்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் பொருளை தூக்கி போட்டு வெளியில் தூக்கி போடுங்க. அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சக்தியை உள்ளே கொண்டுன்னு வராது. பிளாஸ்டிக் தப்பாக இருந்தால் அப்படியே திரும்பி போயிடும். அதை இன்னும் சொல்லணும், தூர் தேவதைகளை உள்ளே கூப்பிடும். வான்னு டிஃபன்லாம் வச்சுருக்கோம், சாப்பிடுங்கன்னு கூப்பிடும். ஒரு பொருள் தேவையில்லைன்னா ஒன்றை தூக்கி விட்டு வெளில போட்டுருங்க. நீங்கள் மண்ணில் நடந்து பாருங்களேன். நீங்கள் மகாபாரதம்லாம் பீஷ்மர் எப்படி இறந்தாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? அம்பு படிக்கல் தான் படுக்க வச்சாங்க. இதை பற்றி சொல்ல போனால் இன்னும் 1 மணி நேரம் ஆகிடும். அது நீங்கள் படிங்க, தெரிஞ்சுங்க. அவர் மண்ணில் விழுந்திருந்தாருன்னா, ஒரு அம்பில் விழுந்திருந்தாருன்னா அன்னைக்கே புரிஞ்சிருக்கும் அந்த மகாபாரதம். சிம்பிள். மண்ணாசை என்பது ஒரு பெரும் ஆசை. ஆனால் அதை நம்ம எப்படி வச்சிருக்கிறோம்? பல உயிர் சூழலோடு வாழறோமா, நம்ம மட்டும் தனியாக வாழறமாட்டதை முடிவு பண்ணிக்கணும். ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறத குறைச்சிங்க. அங்கங்கே நில அதிர்வு வருது. நான் சொல்கிறது வந்து உயிரோட்டமாக சொல்கிறேன், நம்புங்க. சொன்னால் இன்றைக்கி தான் வரும்னு எனக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்ல தெரியாது. இன்றைக்கி நில அதிர்வு வரும்னு சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி கருவிகள்லாம் என்கிட்ட இல்லை. மாடி மேலே வீடு கட்டி கட்டாதீங்க. கவர்மெண்ட் ஒரு வீடு கொடுக்குறதில்ல, கட்டிங்க. அந்த வீடு கட்டி கடனாலே ஆகாதீங்க. அந்த காசு சேமித்து ஒரு விவசாய நிலம் 50 சென்ட் வாங்குங்க. ஒரு 33 சென்டாவது வாங்க, 1/4 காணி வாங்குங்க. அதில் ஒரு அழகான மண் வீடு கட்டுங்க. பனை ஓலை போட்ட மண் வீடு கட்டுங்க. தென்னை ஓலையாவது கொஞ்சம் சீக்கிரம் தாங்காது. பனை ஓலைகளில் கேப் இருக்காது, வெப்பத்தை உள்ளே கடத்தாது, குழுன்னு இருக்கும். அந்த ஏசியெல்லாம் தோற்றுரும் அதுக்கிட்ட. நம்ம அப்படி தாங்க இருந்தோம். எல்லாமே மண் வீடு தாங்க. 2 அடி செவுறு வச்சு இன்னைக்கு அது இப்போ இப்படி போனங்க. மதியம் மண் வீடு இருக்குங்க. ஒன்றும் அது பார்த்து நான் அழகிற மாதிரி இருக்குங்க. என்னை எப்படி போட்டானோ பாவிவோ, நான் எப்படிலாம் இப்படி காப்பாற்றினேன், அவங்க தாத்தா பாட்டெல்லாம் வச்சு எல்லாரையும் காப்பாற்றினேன், என்னை அநியாயமாக விட்டு போயிட்டாங்களேன்னு அழுதுங்க. மண்ணு பேசுங்க, மண்ணு சிரிக்குங்க, மண்ணு விளையாடுங்க. சத்தியம் மட்டும் சொல்கிறேங்க. நான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க தவறிட்டன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பார்க்குறதே இல்லை. மண்ணு பேசுனா நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு ஏழ்மை நிலை இருக்கிற ஒரு பாட்டி, ஒரு தாத்தாவோ பாட்டியோ யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களால உடல் தெம்பு இருக்காது. அவங்க வந்து இப்படிலாம் நின்றுலாம் பேச முடியாது. அப்படியே நடந்துருப்பாங்க, உடம்பு முடியாது இருக்கும். பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அந்த மண்ணை அபகரிக்கிறதுக்காக சண்டை போடுவாங்க. இந்த வாழ்வியல் முறையாக சண்டை போடுவாங்க. அவங்கள போய் அடிச்சிடுவாங்க. இந்த உடல் பலமாக இருக்கிற ஆள் அவங்க நியாயமாக இருந்தால் அந்த வடிவில் நான் சொல்கிற மாதிரி, நீ நியாயமாக இருந்தால் அந்த கோப்பையில் அடிச்சு கொண்டு ஒரு காமெடி மாதிரி நேரில் நின்று போய் ஜெயிக்கணும். அவங்கள மாதிரி 50 கிலோன்னா 50 கிலோ உள்ள ஆள் மோதணும். அவங்க வயசானவங்ககிட்ட போய் அடிச்சுட்டு அவங்களால சண்டை ஒன்றுமே பேச முடியாது, அடிக்க முடியாது, கத்தக்கூட முடியாது அவங்களால. அம்மானு கடைசியாக ஒன்று பண்ணுவாங்க, இந்த மண்ணை அள்ளி இப்படி போன்னு சொல்லுவாங்க, மண்ணா போன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஞாபகம் வச்சுக்கின்னு அவங்க 7 தலைமுறையை பாதிக்கணும். இப்போ மண்ணுக்கு எவ்வளோ ஞாபக சக்தின்றதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். மண்ணுன்றது சாதாரணமாக நீங்கள் நினைக்காதீங்க, காலுங்க எடுக்கிற தூசின்னு. மண்ணை பற்றி இது வரைக்கும் யாரும் பேச மாட்டாங்க, ஏன்னு தெரியல. நான் சொன்ன இந்த செய்தியை ஒரு 4 பேருக்காவது சொல்லுவீங்கன்றதான் அந்த உயிர் காட்டுவா உங்ககிட்ட பிராணனை கொடுக்குறேன். வீட்டில் மண்பாண்டம்லாம் பயன்படுத்துங்க. பிராணனை தரும், பிராணசக்தி தரும் உங்களுக்கு அந்த மண்பாண்டில் இருக்கிற தண்ணி. ஒரு கண்ணாடி பவுலில் மீன் போட்டு வைக்கிறோம்ல, அப்படியே அந்த மீனை போட்டு வச்சுருக்கலாம். தண்ணி தான் இருக்குது, உயிர் வாழணும்ல, ஏன் செத்து போகுது? பிராணம் இல்லை தண்ணியில். டீ காஃபிலாம் குடிக்கிறோம்ல, அதை இப்படி ஆத்துறாங்கல்ல. காற்றுகளுக்கு ஆக்சிஜனை கிடைக்கிச்சு தான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சுறுசுறுப்பு வருது. யாருக்கா தெரியுமா? நீங்கள் பச்சை தண்ணி குடித்தாலும் அது வரும், நீ பனங்கட்டு கட்டு போட்டு குடித்தாலும் வரும்.
நீங்கள் பாலை போட்டு குடித்தாலும் வரும். எப்படி வரும்னா, நீங்கள் ஆற்றி கொடுக்கும்போது காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை கிரகிச்சு ஏராக பபுள்ஸாக இருக்கும் பாருங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப நுண் அரசியல் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப சென்சிட்டிவாக பார்க்கணும். நம்ம அப்படி பார்க்குறதே இல்லை. அதனால் தயவு செஞ்சு சிறுக கட்டி பெருக வாழுங்க. சின்னதாக வீடு கட்டுங்க. கடன் இல்லாமல் வாழுங்க. கீழே குனிஞ்சு பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட பேச யாருக்கும் தயாராக இல்லைன்னா பூமிக்கிட்ட பேசுங்க. யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை அடிச்சிட்டாங்களோ இல்லை அவமானப்படுத்திட்டாங்களோன்னு சொல்லி அழாதீங்க. அப்படியே அழந்தா கூட மனுஷங்க இருக்கும்போது அழாதீங்க. தனியாக தூரமாக போய் யாராவது வராங்கன்னு உயரமாட்டில் பார்த்துட்டு மண்ணுக்கிட்ட அழுங்க. நீங்கள் அழுதுனா அந்த விடுற அந்த தண்ணீர் உங்கள் எவாரப்பட்ட ஆகி அது பிரபஞ்சத்தோட பேச ஆரம்பித்து நீங்கள் எதுக்கான அழுதிங்களோ அதுக்கான காரணத்தை உங்களுக்கு அது செஞ்சு முடிச்சிடும். நீங்கள் கோயிலில் அழுதாலும் அதான் எப்படி அழுதாலும் அதுதான். அதனால் மண்ணை பற்றி உங்களுக்கு நிறையா நான் பேசலான்னு வந்திருக்கேன். ஆனால் இந்த டைம் வந்து நிறைய பேர் பேசணுன்றதுனால நிறைய விஷயங்கள் வச்சுருக்கிறதுனால எங்களால் இது வரைக்கும் பேச முடியுதுங்க. நன்றிங்க. வணக்கம்.